القدسی حوالہ بنایا تھا کہ تم اس نبی کی سننا جو موسیٰ کی مانند بنی اسرائیل میں سے کیا ہوگا برپا ہوگا. اور اس حصے میں ہم نے قوم پرستی اور جادوگری اور منتر اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں ایک دفعہ پھر سنا اور سیکھا. 26ویں باب تک موسیٰ کا یہ دوسرا باز ہے. کتنے باز ہیں کام ہے 5. اور یہ کون سا ہے؟ یہ دوسرا ہے. یعنی آج ہم موسیٰ کے دوسرے باز کا اختتام کریں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے 19واں باب جس میں ہم ایک دو حوالے بھی نکالیں گے پڑھیں گے. لیکن پہلی آیت سے 4ویں آیت تک شہر پناہ کے بارے میں لکھا گیا ہے اور اس میں جو ابواب کی تقسیم ہے جس میں شریعت پائی جاتی ہے عدالتی شریعت جو ہے وہ 19ویں باب میں ہمیں ملے. 19ویں باب کی 15ویں آیت سے 21ویں آیت تک ہمیں بدکاری یا گناہ کے سزا کے بارے میں لکھا ہوا ملے گا. 20واں باب فوجی شریعت کی تشریح کرتا ہے, اس کے قوانین کو بیان کرتا ہے اور وہاں پر کاہن کا کردار کیا ہو 20ویں باب کی دوسری آیت میں ہم سب دیکھ سکتے ہیں. جنگ سے کون کون واپس چلا جائے وہ 20ویں باب کی 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک. اگر کسی نے نیا گھر بنایا ہو تو وہ واپس چلا جائے, اگر کسی نے ابھی منگنی کی ہو تو وہ واپس چلا جائے. یعنی ایک تفصیل کے ساتھ وہاں پر بیان کیا گیا ہے. اس فوجی جو شریعت ہے اس میں اس کو بیان کیا گیا ہے. اور پھر 20ویں باب کی 10ویں آیت میں جنگ سے پہلے صلح کا پیغام بھیجو. جنگ سے پہلے کیا کرو؟ صلح کا پیغام بھیجو. بڑی ہی خاص بات اس میں کہی گئی ہے کہ جنگ کرنے سے پہلے ضرور صلح کا پیغام جائے. 21واں باب عدالتی اور خاندانی شریعت یہاں پر پائی جاتی ہے. اگر کوئی لاش ملے اور اس کے قاتل کا علم نہ ہو تو شہروں کے کو ناپنا ہے, جو قریب ترین شہر ہو اس میں ایک بچیاں لے کر بہتے ہوئے پانی میں اس کی گردن روڑ دی جائے اور اس شہر کے بزرگ جو ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ دھوئے اور کہیں کہ اس بے گناہ کے خون سے ہم کیا ہیں آزاد ہیں. یعنی اس طرح سے اگر اس کا قاتل نہ ملے تو پھر عدالت کی کارروائی کس طرح سے وہ اختتام پذیر ہو. 21ویں باب کی 6 آیت سے 9ویں آیت تک یہ بیان کیا گیا بچیا کا واقعہ. اور پھر 12ویں آیت سے 13ویں آیت تک جنگ میں کوئی عورت اگر پسند آ جائے تو پھر اس کے ساتھ شادی کا طریقہ کار کیا ہو اور وہ کتنے دن ماتم اپنے ماں باپ پر کرتی رہے اور اس کے اصول کو بیان کیا گیا ہے. اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں, دلچسپ حصہ ہے یہ, پڑھ لیجیے گھر جا کے پڑھ لیجیے گا وہ کیا کرے. اگر دوری یعنی کیا لیں کہ آپ کے ساتھ ذمہ داریاں اس کے پاس 2 ذمہ داریاں, اگر 2 بیویاں تو پھر وہ اس کا رویہ کیسا ہو. یعنی کلوٹا بیٹا جو ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ اگر ایک بیوی اور ایک محبوبہ بیوی ہو تو اگر کلوٹا ایسی بیوی میں سے ہو جو محبوبہ نہیں ہے تو پھر بھی تو اس کو کلوٹا ٹھہرانا یہ نہ کوئی ڈنڈی مار ہے نا کہ یہ بیٹا جو ہے اس کو کلوٹے کا حق دے دینا چاہیے. اس کے اصول یعنی خاندانی اصول وہاں پر بیان کیے گئے ہیں. ضدی بیٹا 21ویں باب میں ہمیں اس کا ملتا ہے 18ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک کہ اس کو کس طرح سے تو قوم کے پاس لائے اور وہ پھر جان سے مارا جائے. 21ویں باب کی 22ویں آیت سے 23ویں آیت تک اگر کسی کو پھانسی دی گئی ہو, بلی پر لٹکا دیا گیا ہو, درخت پر لٹکا دیا گیا ہو تو کیا کرنا. آئیے اس حوالے کو ہم ضرور پڑھیں. 21ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیت سب سے خاص ضرور پڑھیں. استثناء 21 باب اور 22ویں اور 23ویں آیت. جی یہاں یہ حکم ہے اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے
बल्कि तू उसी दिन उसे दफन कर देना, क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मलऊन है। तारा हो कि तू उस मुल्क को नापाक कर दे जिसे खुदा तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है। अब गौर करें कि यीशु मसीह को शाम होने से पहले या वो जो 7 दाखों पे उनको उतार दिया गया और फिर क्या किया, इससे पहले कि शाम होती उसको दफन कर दिया गया। और वो शख्स खुदा की तरफ से क्या है, मलऊन है। आप गौर करें कि यीशु मसीह ने अगुलियत को छोड़कर जमीन पर आकर जिस्म इख्तियार करके वो कौन सी चीज अपने लिए चुन लेता है, इसके लिए हमारे लिए, मेरे लिए। और इसी तरह 22वां बाब जो है जिसमें मजहबी शरीयत पाई जाती है, यानी पहली आयत से 30वीं आयत तक जानवरों के बारे में और फिर लिबास के बारे में 22वें बाब की 4थी और 5वीं आयत, फिर घोंसला अगर गिरा हुआ मिल जाए तो उसके लिए उसका असूल बयान किया गया 6ठी और 7वीं आयत में, और फिर घर की मंडेर बनाना ताकि गिर कर वहां से हलाक ना हो, उसके शरीयत को बयान किया गया है। 22वां 23वां 24वां और 25वां, इनमें 22वां और 23वां मजहबी शरीयत है, 24वें में मजहबी और अदालती शरीयत है, 25वां अदालती शरीयत रखता है और 26वें में फिर मजहबी शरीयत पाई जाती है। ये 22वें से लेकर 26वें तक उम्मीद है कि आप घर में एक दफा फिर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो असूल बयान किए गए हैं उनको जरूर 2 आयात में बहुत सारे सूरह, इसलिए उनको उसमें से कोई भी नहीं पढ़ा। आपसे दरख्वास्त होगी कि आप घर जाकर इन अबवाब को जरूर पढ़े। 26वां बाब जिसमें से हमने ये हवाला सुना है 16वीं आयत से 19वीं आयत तक, वहां पर खुदा क्या कहता है कि तू क्या करना, अपने सारे दिल और अपने सारी जान से इनको मानना। क्या करना, और ये क्या है, क्यों मैं मानूं? हमारे लिए भी बनी इस्राइल की बात कर रहा हूं, उनका सवाल, क्योंकि वो बनी इस्राइल कौम क्या है, खुदा की चुनी हुई मुमताज की हुई कौम है जिसको उसने अलग कर दिया है। अगर आप 19वें बाब की 19वीं आयत के आखिरी हिस्से को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम बन जाओ, और ये असूल फिर हम एक तरफा जो अहद है उसकी तरफ लेके जाते हैं। अगर आप अदल में देखें, अगर वहां पर रहना है तो खुदा का वो असूल पूरा करेंगे। क्या करेंगे? वो खुदा के उस असूल को पूरा करेंगे, और जब पूरा करेंगे तो वो दिल और पूरी जान और अपनी सारी अकल के साथ उसको क्या करेंगे? पूरा करेंगे। उस अदल में रहने के लिए अगर वो असूल पूरे नहीं करते हैं तो फिर वो अदल से बाहर आ जाएंगे। कनान का मुल्क जो है जहां पर खुदा ने ये असूल दिए, ये अहद उससे मांगा कि इंसान क्या करे, बनी इस्राइल क्या करे कि अपनी नजारत को पूरा करे। उस मुल्क में रहने के उसने अदालती, खानदानी, मजहबी और मुख्तलिफ इंसान की इखलाकी शरीयत जो है उसको सौंप दी कि वो एक शोशा जो है उसको क्या करें, अपने मुल्क में पूरा करें। क्या करें? उसको पूरा करें। खरूज की किताब उसका 24वां बाब उसकी 7वीं आयत, तो पीछे से पढ़ देना जिसके पास बाइबल बिल्कुल ही हो। खरूज 24वां बाब उसकी 7वीं आयत। आज थोड़ी सी सर्दी भी है और खामोशी भी कुछ ज्यादा है जी। फिलिप ने एहदनामा दिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है उन सबको हम करेंगे और ताबे रहेंगे। जो एहदनामा दिया वो क्या किया? बनी इस्राइल के सामने जो इस्तिस्ना की किताब में से वो 5 वाज जो पेश कर रहा है वो पढ़कर सुना रहा है उस एहदनामा और उसके असूलों, और उन्होंने क्या अहद किया, हम इसको क्या करेंगे, एक शोशे को क्या करेंगे, उसके फरमाबरदार रहेंगे, उसको पूरा करेंगे। क्या हुआ है?
आज कुछ खामोशी को जवाब सबको ये ना है, सर्दी ज्यादा है और आज शायद भी है, लगता है कि अंदर मेडिटेशन चल रही होगी, अंदर अंदर बैठ के मेडिटेशन कर रहे होंगे, आज शायद मुश्किल हो। क्या हम इस तरह से करते हैं कि हम एक एक सोच को क्या करेंगे, पूरा करेंगे? होता होता नहीं हो सकता और नहीं होता हमसे ना। कोई कोशिश करता हो, सभी करते हैं, सभी करते हैं, कोशिश जारी रखनी चाहिए। सही है। मेरे साथ निकालिए सिलसिला की किताब, उसका 7वां बाब, उसकी 6ठी आयत पढ़िए। क्योंकि वो खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है, खुदावंद तेरे खुदा ने उसको रोए जमीन की और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि उसकी खास उम्मत ठहरे। उसकी खास उम्मत है, ये कौमी नजारत की बात है और नजीर के असूल जिनको वो क्या कहे, पूरा नजारत को कायम रखने के लिए उन असूलों को क्या करे, पूरा करे। बेटे आपका ध्यान पीछे हो, आगे देखिए। नजीर क्या करे, असूलों को पूरा करे।